салом ва ба барномаи хабарӣ бу таҳлили ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 20 январ аст ва дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо мекунем. Дональд Трамп ваъда додааст имрӯз аз лаҳзаҳои аввали вурудаш ба қасри сафед иҷрои ваъдаҳои пеш аз интихоботиро шурӯъ мекунад. агоҳ дар маросими савгандёткунӣ ман масъалаи таҳкими назорат ва ба таври қотеона эҳёи суботи марзҳоро матраҳ хоҳам кард. тақдими сертификати хона ба як оилаи серфарзанди тоҷик дар вилояти Москав миллатгароҳои русро ба ғазаб овардааст. ва орду равғану шакар Арабистони Саудӣ ба хонаводаҳои камбизоат дар Тоҷикистон кӯмак мерасонад. عربستان سعودی مبلغ را جدا می‌کند. شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب می‌کنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد می‌کنند. имрӯз дар шаҳри Вашингтон Дональд Трамп бори дуюм савганд ёд намуда ба қасри сафед бармегардад. Трамп номзади ҳизби ҷумҳурихоҳон ҷойгузини президенти феъли демократ Ҷо Байден хоҳад шуд. Байден ки дар интихоботи соли 2020 Дональд Трампро мағлуб карда раиси ҷумҳурии Амрико интихоб шуда буд, дар интихоботи моҳи ноябри соли 2024 натавонист бо ӯ рақобат кунад. ин дафъа Трамп ба рақибаш нои президенти амалкунанда Камала Ҳаррис ғолиб омада ба мақоми президенти бармегардад. шоми якшанбе Трамп дар Вашингтон тарафдоронаш ва аъзои ҳукумати ояндаи худро ба ҷашни пирӯзӣ даъват карда дар бораи нақшаҳои муҳими худ маълумоти бештар дод. дар ин бора Кавмарсиато гузориш дорад. шоми якшанбе дар толори варзишии Вашингтон арена Дональд Трамп президенти мунтахаби Амрико ба ҳазорон ҳаводори худ таъкид кард ки иҷрои яке аз ваъдаҳои асосии пеш аз интихоботиаш маҳдудсозии муҳоҷират ба Амрикоро аз рӯзи аввали фаъолият яъне 20 январ оғоз хоҳад кард. агоҳ дар маросими савгандёткунӣ ман масъалаи таҳкими назорат ва ба таври қотеона эҳёи суботи марзҳоро матраҳ хоҳам кард. Трамп инчунин қайд кард ки тибқи ваъдаи додааш аз имрӯз 20 январ ихроҷи миллионҳо муҳоҷири ғайриқонуниро ки дар Иёлоти Муттаҳида ба сар мебаранд оғоз мекунад. бо дар назардошти андозаи мушкили муҳоҷират, коршиносон бар ин назаранд ки амалӣ намудани ин иқдом шояд пул ва вақти зиёдеро талаб кунад. ба ҳамин монанд таҳлилгарон бар он боваранд ки ваъдаи дигари Трамп дар мавриди поён додан ба ҷанги Украина низ кори осоне нест. зеро Русия дар ҳоли пешрафт қарор дошта, президенти ин кишвар Владимир Путин бовар дорад ки дар ин низоъ пирӯз мешавад. дар идомаи паёми худ президенти мунтахаби Амрико аз ҳукумати Толибон дар Афғонистон талаб кард ки миллиардҳо доллар таҷҳизоти ҳарбиро ба Амрико баргардонад. ба гуфтаи Дональд Трамп, ҳангоми хуруҷи низомиёни Амрико дар моҳи августи соли 2021 таҷҳизоти низомӣ ба маблағи ҳаддиақал 7 миллиард доллар дар Афғонистон монда буд. бар пояи маълумоти оҷонси рушди байналмилалии Амрико, дар давраи ҳукмронии Толибон ин кишвар ба 24 миллион аҳолии ниёзманди Афғонистон ба маблағи беш аз 2 миллиард доллар кӯмаки башарӣ расондааст. бо вуҷуди ин, кишварҳои ғарбӣ ва созмонҳои байналмилалӣ Толибонро барои поймол намудани ҳуқуқи инсон, ба хусус ҳаққи занону духтарон муттаҳам мекунанд. то ҳол ҳеҷ кишвар ва созмони байналмилалӣ ҳукумати Толибонро ба таври расмӣ эътироф накардааст. мардуми амрико ба мо эътимод карданд ва мо дар ҷавоб ба онҳо аввалин рӯз, аввалин ҳафта ва аввалин 100 рӯзи муассир ва фавқулодаи раёсатҷумҳурӣ дар таърихи амрикоро тақдим мекунем. имрӯз соати 12 ба вақти Вашингтон, Дональд Трамп ҳамчун президенти 47-уми Амрико расман савганд ёд мекунад. бо дар назардошти ҳавои сард, бори аввал дар 40 соли охир маросими савгандёткунӣ дар дохили бинои Конгресс баргузор мегардад. баъд аз моҳҳо бомбборон оромӣ дубора ба ғаза баргаштааст. Исроил ва гурӯҳи Ҳамос ки аз тарафи Амрико ва Иттиҳоди Аврупо созмони террористӣ дониста мешавад, рӯзи 15 январ созиши оташбасро имзо намуданд. Ҳамос ки наздики 100 исроилиро дар гарав нигаҳ медорад, бо шарти раҳоии маҳбусони фаластинӣ ва оташбас ваъдаи раҳоии онҳоро дод. рӯзи гузашта Ҳамос 3 гаравгон ва Исроил дар иваз 90 маҳбуси фаластиниро озод карданд.
در غزه تا آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکرد. همکارم مومن احمدی در این باره گزارش تهیه نموده است. دوستان عزیز، این گزارش چند لحظه پس تقدیم شما می شود. حالا با یک موضوع دیگر رو میوریم. یک عائله سرفرزند توجیک در شبکه‌های اجتماعی روسیه مورد حمله لفظی و بیگانه ستیزانه قرار گرفته است. مقامات در شهر میتیش روسیه در دوره برنامه دولتی دستگیری عائله‌های سرفرزند به همسران تهمینه صمد و رمضان رحیموف سند داده است که طبق آن عائله صاحب منزل زیست می شود. اعضای این خانواده توجیک 14 سال پیش به روسیه رفته صاحب شهروندی شدند. 4 فرزند آنها در روسیه به دنیا آمدند. این گپ به گوش چندی از وکیلان دومای دولتی روسیه رسید و پر بحث گردید. گزارش نستایش وریم در این باره را زرانگیز نوروز شو پیشنهاد شما میکند. قضیه از این نوشته یولیا کوپتسکایا رئیس شهری میتیشی آغاز شد. وی روز 13 ینور در کانال تلگرامی خود خبر داد که به یک عائله سرفرزند سند برای منزل زیست دادند. وی گفت همسران تهمینه صمد و رمضان رحیموف شهروند روسیه و صاحب 7 کودکند. ولی به جای تبریک عائله تاجیک از سوی کاربران روس مورد حمله گسترده لفظی قرار گرفت. در شهر همه این خانواده را دشنام و تحقیر میکردند. منصبدار میتیشی مجبور شد شرح زیر نوشته‌اش را ببندد. تقریبا 8000 کاربر با گذاشتن رمزی نامعقول اعتراض خود را به این تصمیم مقامات نشان دادند. آنها با این اکتفا نکرده به نوشته‌های دیگری کوپتسکایا حمله نمودند و او را جنایتکار خواندند. شرمنده استعفا ده. کمک شما به دیاسپوراهای سازمان یافته جنایی از نظرها دور نمیماند. با امید نباشید. با چنین منصبداران به ما دشمن هم در کار نیست. ماموریت شهری میتیشی مجبور شد به شهرهای کاربران خشین پاسخ دهد. تهمینه 14 سال باز با شوهر و فرزندان و مادرش در میتیچی زندگی میکند و همه آنها شهروند روسیه هستند. والدان این زن آموزگاران صاحب احترامند. 40 سال باز در ساحه معارف کار میکنند. خودی تهمینه به کارهای خیر مشغول است و در کارهای اجتماعی شهر فعالانه شرکت میکند. فرزندان وی خواننده‌های خوبند و با خاکساری و رفتار خوبشان فرق میکنند. مخصوص تاکید میکنم که 2 برادر تهمینه در خط پیش جنگ قرار داشته جراحت وزنین برداشتند و با مکافات‌های عالی دولتی و نشان شجاعت مکافاتانیده شدند. ولی این واکنش هم کسی را آرام نکرد. این بحث در صفحه ملت‌گرایانه زد چند روز ادامه کرد و عائله تاجیک و منصبداری که به آنها خانه تقدیم کرد زیر باران تنقید و تحقیر ماندند. ماموریت این شبکه معلومات شخصی و تورپیوند صفحه تهمینه صمد و رمضان رحیموف را نشر کردند. همسران مجبور شدند صفحه های خود را از شبکه ها پاک کنند. چندی از وکیلان دومای دولتی روسیه هم به این موضوع توجه نمودند. سرگئی میرونوف وکیل روس دعوت کرد که قانونی بودن تصمیم مقامات میتیشی عاید به پیشنهاد خانه به عائله تاجیک سنجیده و این خانواده از روسیه رانده شود. وکیل دیگری روس میخائیل دیلیاگین از آن اظهار حیرت کرده است که چرا تا امروز به این عائله سرفرزند مقامات وصایت و پرستاری توجه نکردند. به نوشته شبکه ها عائله عبارت از 10 نفر، 7 کودک، مادر، پدر، بیبی و کودکان در خانه یک حجرگی زندگی میکردند. معلوم نیست که مقامات عدلیه برای در یک شرایط نامناسب و طاقت فرسا جای کردن کودکان چه چاره اندیشیده است. با این حال شبکه‌های تلگرامی ملت‌گرایانه احساس بیگانه ستیزی خود را آشکار نمایش نداده پدر سرفرزند تاجیک رمضان رحیموف را به آن ایبدار کردند که احساس وطن دوستی نسبت به روسیه ندارد. همسرش را وهابی خواندند. و در همین حال عربستان سعودی برای 7000 عائله کمبیزوات در تاجیکستان 490 تن یاری بشردوستانه می‌دهد. نمایندگان سفارت این کشور در دوشنبه تا این مراسم گفتند به هر عائله قریب 70 کیلوگرم محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن، لوبیوگی و مکرون و شکر خواهند داد. اما در این نشست بر سر تقسیمات این کمک ها انتخاب عائله های بی‌بضاعت و صفت محصولات بحث صورت گرفت. همکارم امیر ایسویف در این باره برای شما قصه میکند. معرفی بسته نوی کمک‌های بشردوستانه عربستان سعودی برای خانواده‌های کمبیزاعت در تاجیکستان. با گفته نمایندگان مرکز امداد شاه سلمان 35000 کس از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد. این یاری‌ها
در ماه رمضان که ماه مرد فرا میرسد تقدیم خواهند شد. مکانیزم همین خیلی است که جمعیت لوله امری تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت میکند برای تقسیماتی همین کمک و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور میشود مقامات داخلدار حکومت های نویه و نویه و ایها روی خط را پیشنهاد میکنند با ما و با همین شهر نویه تقسیم میشود. مکانیزم هم خیلی تقسیم میشه. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان ناراضگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته با اویله‌های کمبیزاد داده شد موافق با استانداردها نبود. نماینده سفارت عربستان سعودی چنین پاسخ داد. نريد أن هذه السلة تطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين من خلال مركز مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا می‌کند. شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب می‌کنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد می‌کنند. هلال احمر محصولات را قبول می‌کند و میان قشر نیازمند تقسیم می‌نماید. طبق آمار رسمی تقریباً 2 میلیون نفر یا 21% اهالی تاجیکستان در زمره نیازمندان قرار دارند. دولت به این اویله‌ها سالانه تقریباً 800 سومانی معادل $73 کمک می‌رساند. سازمان‌های دیگر خیریوی نیز به خانواده‌های کمبیزاد در تاجیکستان یاری می‌دهند. با وجود این طرز تقسیمات کمک‌های بشردوستانه بخصوص در دوره پاندمی کووید 19 بحث برانگیز بوده است. و بینندگان عزیز همین حالا گزارش از غزه به دست ما رسید و همراه را تماشا میکنیم. در بیش از 1 سال و 4 ماه جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریباً بینای نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردن جنگجویان حماس با آن حمله نکرده باشد. پس از ماه‌ها بار اول است که ساکنان غزه به صدای ترکیش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ینور به جستجوی منزل‌هایشان رفتند. برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شادی ساکنی شهر نصیرت غزه خانه‌اش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت. وقف شلال الدم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف. احساس خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه‌ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی شود. نمیدانم چی گویم. يعني الكلام لا يوصف. لا استطيع مش عارف ايش بتكلم. در اسرائیل هم از رهایی 3 گروگان حماس اشک شادی ریختند. این 3 نفر از جمله بیش از 200 نفری بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. با پرزیدنت ترامپ سپاس میگوییم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما را هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم. اینجا کرانه باختری دومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردم آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند. دوستان عزیز برنامه به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتون.